So now we're going to study about meiosis cell division. So what is meiosis cell division? What are the processes related to meiosis cell division and the significances of meiosis? So that we're going to discuss about. So this is another type of indirect cell division. So I have already explained about what is indirect method of the cell division. It's the type of cell division where spindle fibers are formed and there will be the separation of chromosomes during anaphase. If cell division occurs in this way, then this is called indirect cell division, and this meiosis is another method of indirect cell division. So the process, like mitosis, is completed in three distinct phases. One is interphase, another is karyokinesis, and another is cytokinesis. But meiosis is different from the mitosis in the sense that mitosis is the single cell division, but meiosis is double cell division. Here the division takes place twice. So let's begin with the definition. What is meiosis cell division? It's a type of cell division which occurs in reproductive cells, where a mother cell divides twice and 4 daughter cells are formed, where the number of chromosomes in the daughter cells are reduced to half than that of the mother cells. So this type of cell division is called meiosis cell division. Let's summarize the things in definition. Meiosis cell division, it is a type of cell division which occurs in reproductive cells, where mother cell divides twice and forms 4 daughter cells. Mother cell divides twice and forms 4 daughter cells, each having half number of chromosomes than that of mother cell. So मैले धेरै कुराहरुलाई एकै ठाउँमा एउटै सेन्टेन्समा लेखेँ, अलिक लामो भयो सेन्टेन्स। म यहाँलाई फेरि यसभित्रको कुराहरु बताउन खोज्दैछु। It's a type of cell division which occurs in reproductive cells. So this is very important point to notice. So this meiosis cell division occurs one in the reproductive cells. Reproductive cells means the cells in our body. So the cells in the living being which produces sperm and gametes. Gametes बनाउने सेलहरुलाई जुन सेल डिवाइड भएर ग्यामेटहरु भन्छ त्यही सेलहरुलाई रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरु भन्ने. So this meiosis occurs in the reproductive cells, where a mother cell divides twice. The division takes place twice. दुईचोटी डिवाइड हुन्छ. That's why एकचोटीमा दुईटा हुन्छ अनि अर्कोचोटी हुँदाखेरि दुईटाबाट चारवटा हुन्छ. The mother cell divides twice and forms 4 daughter cells. So instead of 2 daughter cells, here 4 daughter cells are formed because the division takes place twice. And is having half number of the chromosomes. प्रत्येक daughter cellहरुमा mother cell को भन्दा आधा chromosome मात्रै हुन्छ. So यस्तो तरिकाले cell division यदि भयो भने this is called meiosis cell division. So most important thing is here the number of chromosomes is reduced to half. This portion is very important. So here the 4 daughter cells, half number of the chromosomes, the division takes place twice and occurs in the reproductive cells. So all these are the main features of the meiosis cell division. So let's not forget this meiosis occurs only in the reproductive cells. So this meiosis cell division is mainly useful in the sexual reproduction. Why? Because meiosis occurs and the gametes are produced and the gametes are involved in the sexual reproduction. So this meiosis mainly helps in the sexual reproduction, in producing gametes. These 4 daughter cells which are formed after meiosis cell division are converted into gametes, either in the sperms or in the eggs. So this is about the definition of the meiosis cell division and the main features of the meiosis cell division I've shown here. So let's start the whole process of the meiosis cell division. The whole process is divided into 2 phases since it is a double division. So it is called meiosis first and meiosis second. So meiosis process is divided into meiosis first and meiosis second. Meiosis first and meiosis second, and meiosis first is a much longer process, and this meiosis second is exactly similar to the mitosis.
actually. Meiosis second is mitosis. No much differences with the meiosis second and the mitosis, exactly similar. So the real meiosis cell division means it is actually the meiosis first. And this meiosis first is further divided into, let's say, prophase first. Prophase first, then metaphase first, then anaphase first, then telophase first. Likewise, meiosis second is further divided into prophase second, metaphase second, anaphase second, and telophase second. So these phases are exactly similar to the mitosis. In mitosis also, the whole process of karyokinesis is divided into prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Here also, you can see meiosis first is divided into prophase first, metaphase first, anaphase, telophase, and second is also prophase second, metaphase second, anaphase second, and telophase second. तर अब यो meiosis में मैले के लेखेँ भन्दाखेरि prophase, metaphase, anaphase, telophase मात्रै यहाँलाई देखाएँ. यसको मतलब यसमा अरू दुईटा प्रोसेसहरु मैले यहाँ लेखिनँ. त्यो दुईटा पनि हुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ अगाडिको इन्टरफेज र पछाडिको कार्योकाइनेसिस. यो मैले लेखाएको चाहिँ कार्योकाइनेसिस, पछाडिको साइटोकाइनेसिस. यो मैले देखाएको चाहिँ कार्योकाइनेसिस मात्रै हो. जस्तो कि मायोसिसमा पनि तीनटा फेज हुन्छ. अघि नै मैले बताइसकेँ. एउटा इन्टरफेज, अर्को कार्योकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस. यो मैले जुन चारवटा फेज लेखेको छु यो चाहिँ कार्योकाइनेसिसको मात्रै भयो. सो यो भन्दा अगाडि, यो प्रोफेज भन्दा पनि अगाडि इन्टरफेज हुन्छ अनि यसको एन्डमा साइटोकाइनेसिस हुन्छ. फेरि त्यस्तै यसमा पनि यसको स्टार्टमा इन्टरफेज हुन सक्छ र लास्टमा साइटोकाइनेसिस हुन सक्छ. यो चाहिँ कार्योकाइनेसिस मात्रै भयो. सिन्स द इन्टरफेज अफ दिस मायोसिस इज एक्ज्याक्टली सिमिलर टु माइटोसिस. केही फरक छैन, सबै कुरा त्यही हो. हेयर अल्सो इन द इन्टरफेज अफ मायोसिस अल्सो द भोल्युम अफ द nucleus as well as the cell increases, the things inside the cell becomes double, especially the replication of DNA occurs during the interphase of meiosis also, and the cell, mother cell prepares so many things inside it. That's why it is called preparation phase. It also takes much longer time in meiosis first or even in the second also. So here also energy is synthesized during the interphase, but it is not written here because the process of interphase is similar to mitosis, which I have already discussed. So here I have shown only karyokinesis. This is also the karyokinesis, and this is also the karyokinesis, and the cytokinesis is also more or less similar to the mitosis. So that's why this is also not shown. So since this meiosis contains two different phases, one is meiosis first and meiosis second, but this is the real meiosis, and this is exactly similar to mitosis. So I'm going to discuss with this meiosis first. So that begins with actually interphase, but here I have shown prophase first. So what happens in the prophase first? So prophase first is the much longer phase in the whole phases, what I have written here. You can see all different type of phases, first, second phases. But this phase is the most important phase of the whole meiosis cell division, prophase first. And it is much longer phase, and this prophase first is further divided into different sub-phases. Let's say these are the sub-phases. Sub-phases of prophase first. One phase is leptotin. Then zygotin, zygotin, fascitin, diplotin, and diakinesis. So these are the subphases of prophase first. So since it is much longer, that's why it is divided into different subphases. So prophase first has 5 subphases: leptotin, zygotin, fascitin, diplotin, and diakinesis. And this prophase first is the most important phase of meiosis. So let's begin with the prophase first. Let's begin with leptotin, which is the starting of prophase first. So this is, let's say, fascitin is the middle of what prophase first, and this is the end of prophase first. So why? Because the same prophase first is divided into 5 subphases. So that's why the diakinesis is the end or the last stage of prophase first. This is the beginning of the prophase first. So let's start with the leptotin stage. So what happens in the leptotin? So what happens in the leptotin means what happens in the beginning of the prophase first. Let's begin with this. So, but we need to describe all this page with the help of diagrams. So let's start with the help of diagram to describe all this 5 subphases. So now leptotin of prophase first. So this is the starting of prophase first. So just before this leptotin, there is
interphase, which is similar to the mitosis. So interphase मा के हुन्छ भनेर यहाँलाई मैले बताएको थिएँ भन्दाखेरि interphase मा chromosome हुँदैन, chromatin fibers हुन्छ, which is long thread like structure and highly intermingle or the entangle with each others. So त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ क्रोमाटिन फाइबर्सको. सो अब त्यहाँ यहाँ लेप्टोटिनमा आएपछि के हुन्छ त प्रोफेज फर्स्टको सुरुमा आएपछि के हुन्छ. सो पहिला एउटा फिगर बनाऊ अनि त्यो फिगर हेरेर त्यसको क्यारेक्टर हामी यहाँ लेख्न प्रयास गरौँ. सो लेप्टोटिनमा अब लेप्टोटिनमा हेऱ्यो भने जस्तो कि यो एउटा मानिलिउँ यो कुनै एउटा प्लान्ट सेल बनाएँ मैले. त्यो प्लान्टको मानिलिउँ यो सेल वाल भयो अथवा सेल वालसँगै टाँसेको सेल मेम्ब्रेन पनि हुन्छ. मैले यो देखाइनँ, मैले यहाँ खालि सेल वाल मात्रै लेखेँ. यीसँगै टाँसेको हुन्छ सेल मेम्ब्रेन. जस्तो कि यहाँ हामीले एउटा अर्को लाइन ड्र गरे पनि त्यो सेल मेम्ब्रेन हुन जान्छ. सो लेप्टोटिन भनेको प्रोफेजको स्टार्ट हो. यो फेजमा यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिङ हुन्छ. यो बिचमा बनाएको न्युक्लियस भयो. दिस इज न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड दिस इज न्युक्लियोलस. न्युक्लियोलस पनि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ न्युक्लियोलस. अनि यहाँभित्रको क्रोमाटिन फाइबर्स हुन्छ. योभन्दा अगाडि इन्टरफेज आउँछ. इन्टरफेजमा क्रोमाटिन फाइबर्स हुन्थ्यो. त्यो क्रोमाटिन फाइबर्स यो प्रोफेज फर्स्टमा आइपुग्दाखेरि प्रोफेज फर्स्टको लेप्टोटिनमा आइपुग्दाखेरि बिस्तारै कोइल हुन सुरु गरेको हुन्छ. तर पुरै हाइली कोइल्ड भइसकेको हुँदैन, स्टार्ट टु कोइल. सो कोइल हुँदा लामो थ्रेड कोइल हुँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा दाना दाना गाँठो गाँठो परेको जस्तो देखिन्छ. सो एक्ज्याक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर इज सेम हियर. सो अब यसलाई फिगर बनाऊ. जस्तो कि लेट्स सपोज दिस इज वाट क्रोमोजोम. अलिकति छोटो र मोटो भयो तर you can see number of beaded structure, bead like structure on the along the threads of the chromatin fibers. So this type of structures you can see. Let's suppose this is another structure. So you can see beaded structure. Beaded भनेको दाना 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 परेको जस्तो यस्तो दाना जस्तो स्ट्रक्चर्सहरु देखिन्छ क्रोमाटिन फाइबर्सको सर्फेसमा. अनि क्रोमोजोम बन्न गइराखेको स्ट्रक्चर हो यो. बिडेड स्ट्रक्चरलाई क्रोमोमेयर्स भन्छ. क्रोमोएमईआरएस. सो यो लेप्टोटिनको मेन क्यारेक्टर के हो? Chromomeres are seen due to the coiling of the chromatin fibers. So chromomeres are the beaded structures, small round structures, granules like structure on the surface of chromatin fibers. So it's the kind of structure. So let's suppose this is this thread represent all these threads represent chromatin fibers. Chromatin fibers. यसरी यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ. सो यसको क्यारेक्टरलाई हामीले समराइज गर्नु पर्यो भने यस्तो देखिने भयो. नम्बर 1, no change in nuclear membrane and nucleolus. जस्ताको त्यस्तै हुन्छ. न्युक्लियसको भोल्युम अलिकति बढाइ हुन सक्छ. त्यसबाहेक हामी के हुन्छ क्रोमाटिन फाइबर्स कन्डेन्स एन्ड फर्म्स क्रोमोमेयर्स. क्रोमाटिन fibers condense and forms beaded structures called chromomeres. So in this way chromomeres are seen. This is the most important characters of this leptotin stage. No other changes occur. So here the arrangement of chromatin fibers, or you can say chromosomes, is very unique. They are arranged in such a way that all the ends are pointed towards the side. So that's why the arrangement of this chromatin fibers or chromosomes is more or less bouquet. That's why it is called bouquet stage. Also called BOUQU, bouquet stage, due to the arrangement of chromosome within the nucleus. They are oriented in a specific point within the nucleus, is specific pole within the nucleus. That's why the structure is bouquet. Bouquet भनेको फ्लावरहरु जुन हामी गिफ्टहरु दिँदाखेरि फ्लावरहरु कसैलाई दिन्छौं त्यो फ्लावरहरुको जुन बन्डलको शेप हुन्छ त्यस्तै शेपको देखिन्छ. So also called bouquet stage. This is about the leptotin. So next stage of the prophase first is zygotin stage. स्टेज. सो जाइगोटिन स्टेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ मैले दुईटा मात्रै क्रोमोजोम्सहरु देखाएँ. यस्तो क्रोमोजोम्स अब जस्तो कि हाम्रो कुरा गर्ने भने देयर आर 46 क्रोमोजोम्स. 46 वटा क्रोमोजोममा 23 आर रिसिभ्ड फ्रम मदर एन्ड 23 आर रिसिभ्ड फ्रम फादर. जम्मा 46 वटा मध्ये त्यो 46 वटा क्रोमोजोम नै यहाँ र्यान्डमली बसेको हुन्छ. एकदमै
यहाँ 46 वटै हुन्छ मैले देखाउनको लागि दुईटा देखाए पनि हाम्रो कुरा गरिरहेको छु म जस्तो कि यहाँ दुईटा मात्रै देखाएको छु अर्को पनि हुन्छ अर्को पनि हुन्छ अर्को हुन्छ सो नम्बर अफ सच क्रोमोजोम्स आर फाउन्ड विच आर 46 इन नम्बर इन केस अफ ह्युमन बिङ्स अनि त्यसमा मैले बताएँ आधी क्रोमोजोम चाहिँ मदरबाट आएको हुन्छ आधी क्रोमोजोम फादरबाट आएको हुन्छ त्यस्तै कुनै अर्गानिजमको यदि 20 वटा क्रोमोजोम छ सेलमा पनि त्यसमा 10 वटा चाहिँ मदरबाट आएको हुन्छ 10 वटा फादरबाट आएको हुन्छ सो त्यस्तो खालको क्रोमोजोमको ग्रुप हुन्छ यहाँनिर सो जाइगोटिन स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि मदरबाट आएको क्रोमोजोम र फादरबाट आएको क्रोमोजोमहरू उस्तै खालको क्रोमोजोमहरू नजिकै आएर जोडी भएर बस्छ त्यसलाई भन्छ होमोलोगस पेयर्स जस्तो कि क्रोमोजोमको पनि नम्बर हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर 1 2 3 4 5 क्रोमोजोम नम्बर हुँदै क्रोमोजोम नम्बर 15 क्रोमोजोम नम्बर 20 क्रोमोजोम नम्बर 23 फेरि म हाम्रै कुरा गर्दैछु हाम्रोमा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ त्यसमध्ये हरेक क्रोमोजोमको नम्बर हुन्छ 23 वटा नम्बर हुन्छ मदरबाट आएको 23 वटाको पनि नम्बर हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर 1 2 3 4 5 त्यस्तै फादरबाट आएको पनि नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 5 23 यसरी अनि मदरबाट आएको लेट सपोज 5 नम्बरको क्रोमोजोम फादरबाट आएको 5 नम्बरको क्रोमोजोमसँग ठ्याक्कै मिल्छ स्ट्रक्चरली एन्ड on the basis of arrangement of genes सबै त्यो 5 नम्बरको क्रोमोजोम यदि मदर र फादरको हेर्ने पनि उस्तै हुन्छ सेप पनि उस्तै हुन्छ साइज पनि उस्तै हुन्छ त्यस्तै मानिलिनु 17 नम्बरको क्रोमोजोम मदरबाट आएको 17 नम्बरको क्रोमोजोम र फादरबाट आएको 17 नम्बरको क्रोमोजोमको सेप साइज स्ट्रक्चर सबै मिल्छ हो त्यस्तो क्रोमोजोमहरूलाई होमोलोगस क्रोमोजोम भन्छ र हरेक क्रोमोजोमको होमोलोगस क्रोमोजोम हुन्छ त्यो क्रोमोजोमहरू यी छ तर यिनीहरू यहाँ ऱ्यान्डमली बसेको छ सपोज यो एउटा नम्बरको यो छेउमा होला अर्को नम्बरको सपोज 7 नम्बरको मदरबाट आएको क्रोमोजोम यो छेउमा होला फादरबाट आएको 7 नम्बरको क्रोमोजोम यो छेउमा होला यो स्टेजमा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही क्रोमोजोमहरू नजिक आउँछ र जोडी भएर बस्छ एन्ड मेक्स अ पेयर विच इज कल्ड होमोलोगस पेयर त्यो काम हुने काम हुन्छ यो जाइगोटिन स्टेजमा पहिला हामी एउटा फिगर बनाऊँ अनि फेरि कुरा गरौँला जस्तै कि फेरि मैले सेल बनाएँ यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो न्युक्लियसमा खासै चेन्ज आएको हुँदैन न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ न्युक्लियोलस पनि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ डिसएपियर भएको हुँदैन अनि यो क्रोमोजोमहरू जोडी भएर बसेको हुन्छ भने मैले जस्तै कि मानिलिनु यो मदरबाट आएको क्रोमोजोम अनिखेरि यो फादरबाट आएको क्रोमोजोम त्यस्तै यो अर्को जोडी हुन सक्छ सपोज मैले दुईटा जोडी देखेँ यहाँ मैले जम्मा दुईटा देखाए पनि यहाँ मैले अलिक नम्बर बढाएको छु जस्तो कि यहाँ हामी बढाउन सक्छौँ यहाँ दुईटा देखाएँ यहाँ 4 वटा 1 2 3 4 4 वटा देखाएँ यहाँ मैले खालि पेयर देखाउनको लागि नम्बर बढाएको यहाँ पनि खालि दुईटा मात्रै हुने हैन यहाँ त थुप्रै नै हुन्छ खालि दुईटा मात्रै देखाएको मात्रै हो यहाँ दुईटाबाट 4 वटा मल्टिप्लाई भएर भएको हैन मैले यहाँ नम्बर बढाएको मात्रै हो सो एनीवे यहाँ देख्छौँ हामी यो सपोज मदरबाट आएको क्रोमोजोम होला यो फादरबाट आएको क्रोमोजोम मैले फादरबाट आएको क्रोमोजोमलाई यसरी सेट गरेँ त्यस्तै यो मदरबाट आएको क्रोमोजोम होला यो फादरबाट आएको क्रोमोजोम यहाँ पनि मैले सेट गरेँ सपोज लेट सपोज यसरी यहाँ क्रोमोजोमहरू के भइरहेछ जोडी भएर बसेको छ हुनसक्छ यो 6 नम्बरको क्रोमोजोम मदरबाट आएको यो फादरको 6 नम्बरको होला त्यस्तै यो मदरबाट आएको 2 नम्बरको क्रोमोजोम यो फादरबाट आएको 2 नम्बरको क्रोमोजोम उत्रै हुन्छ उस्तै हुन्छ सो यसरी जोडी भएर बस्ने काम हुन्छ एन्ड दिस पेयर इज नोन एज होमोलोगस पेयर एन्ड द प्रोसेस अफ मेकिङ दिस पेयर इज नोन एज सिनाप्सिस सो यही काम हुन्छ जाइगोटिन स्टेजमा यसलाई हामी क्यारेक्टर वाइज लेख्दाखेरि तर यो क्रोमोजोमहरू यहाँ अझै छोटो र मोटो भएको छ सो क्रोमोजोम are shorter and thicker छोटो र मोटो हुन्छ ड्यू टु कोइलिङ अझ कोइल हुन्छ क्रोमाटिन फाइबर्स कोइल भएर यस्तो आयो अझै पनि क्रोमाटिन फाइबर्स जस्तो यस्तो देखिएको छ अथवा छोटो क्रोमोजोम जस्तो हुन आँट्यो यो अझै कोइल भएर यस्तो भयो एन्ड होमोलोगस pairs are formed. Each pair contains one mother chromosomes and one father chromosome. And the process of pairing is known as synapsis. It's called
this is most important term, synapsis occurs. Synapsis means pairing of the homologous chromosome. So this occurs with the further condensation of chromatin fibers during zygote stage. But here also, nuclear membrane and nucleolus are intact. No change in this nuclear membrane and nucleolus, and these are called the homologous pairs. Homologous pairs are found. यो homologous pair ला diet भन्ने चलन पनि छ, DYAD, diet. So this happens during zygote stage. So the next stage is pachytene stage. Now pachytene stage, this is the exactly the middle regions or the middle what process of prophase. First prophase first को ठ्याक्कै बिचको पोर्सनमा आइपुगे हामी, ठिक्क बिचको प्रोसेस अथवा बिचको कामतिर आइपुगे हामी, जस्तो कि स्टार्ट कहाँबाट भयो भन्दा लेप्टोटिनबाट भयो, त्यस पछाडि जाइगोटिन. अब दिस इज वाट प्याचेटिन स्टेज. त्यस पछाडि अरू दुईटा छ. सो पाँचवटा मात्रै सबैभन्दा बिचको भएको हुनाले द्याट्स वाइ इट इज द मिडल प्रोसेस अफ प्रोफेज फर्स्ट, एन्ड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. प्रोफेज यसै पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, त्यसमा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्याचेटिन स्टेज हुन्छ. सो अब यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा पहिला एउटा फिगर बनाऊ अनि फेरि कुरा गरौँला. लेट्स सपोज यो एउटा मैले अलिक ठुलो सेल बनाएँ यहाँ. सो प्याचेटिन स्टेजमा पनि न्युक्लियसमा खासै चेन्ज आएको हुँदैन. लेट्स सपोज यहाँ सेलको भोल्युम बढ्ने होइन, खालि मैले अलिक क्लियर बनाउनको लागि अलिक ठुलो फिगर बनाएँ. यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन भयो, यो न्युक्लियोलस भयो, यो सपोज सेल वाल अथवा सेल मेम्ब्रेन यहाँनिर छ, दुईटै टाँसिएर बसेको छ. योभन्दा अगाडि के भएको थियो भन्दाखेरि होमोलोगस पेयर्सहरू बनाएको थियो. एउटा जोडी यता थियो, अर्को जोडी यता थियो. यस्ता जोडी धेरै हुन्छन्. हाम्रो केसमा 23 वटा जोडीहरू हुन्छन्. सबै जोडीहरू कोही यता कोही यता कोही यता उता थुप्रै जोडीहरू हुन्छन्. मैले अघि दुईटा जोडी बनाएको थिएँ देखाउनको लागि. सो प्रत्येक जोडीमा के थियो भन्दाखेरि अ पेयर अफ क्रोमोजमहरू थियो. जस्तो कि मैले यहाँ बाहिर बनाएँ, जस्तो कि अघि मैले यसरी बनाएको थिएँ. यो सपोज यो मदरको क्रोमोजम, यो एउटा फादरको क्रोमोजम, यसरी यो एउटा होमोलोगस पेयर बनाएको थिएँ. सो अब सुरु हुन्छ प्याचेटिन. यस पछाडि सुरु हुन्छ प्याचेटिन स्टेज. यो चाहिँ होमोलोगस पेयर्स भयो अथवा डायड भयो. अब यहाँनिर हामी सेन्ट्रोमेयर देख्छौँ, यहाँनिर सेन्ट्रोमेयर देख्छौँ. यो क्रोमोजमको सेन्ट्रोमेयर. अब यो क्रोमोजम स्प्लिट हुन्छ. यो मदरबाट आएको क्रोमोजम मानिलियो, यो मदरबाट आएको क्रोमोजम मानिलियो, यो फादरबाट आएको क्रोमोजम यसरी स्प्लिट हुन्छ. स्प्लिट हुँदाखेरि यो चिरा पर्छ, यसरी दुई चिरा पर्छ. तर यहाँ चाहिँ चिरा पर्दैन, यो सेन्ट्रोमेयरमा चाहिँ चिरा पर्दैन. यो सेन्ट्रोमेयर छ, यहाँनिर चाहिँ स्प्लिट हुँदैन. अरू जुन यो आर्म छ यो छेउतिर चाहिँ स्प्लिट हुन्छ. अनिखेरि यो स्प्लिट भएपछि यो दुईटा टुक्रा जस्तो हुने भयो. यो एउटा देखिएको छ अहिले, यो स्प्लिट भएर यो दुईटा जस्तो हुने भयो. यो पनि त्यसरी नै स्प्लिट हुन्छ. अनिखेरि अहिले चाहिँ क्रोमोजम देखिया छ. अब स्प्लिट भइसकेपछि जुन यसका दुईटा पार्ट्सहरू देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रोमाटिड भन्छ. सो त्यो काम हुन्छ सुरुमा. सो त्यसलाई भन्छ टेट्राड फर्मेसन. टेट्राड भन्ने काम हुन्छ. म यिनीहरू देखाउँछु. यहाँ हुन त अलिकति ठाउँ सानो छ, त्यही पनि हेरौँ. जस्तो कि यो एउटा भयो, यो स्प्लिट भयो. स्प्लिट भएर अब यहाँनिर दुईटा देख्छौँ हामी, यस्तो भयो. त्यस्तै गरी यो सेन्ट्रोमेयर चाहिँ एउटै छ, स्प्लिट भएको छैन. त्यस्तै यो क्रोमोजम, यो अघि मैले भन्दै थिएँ फादरकोबाट आएको क्रोमोजम, यो पनि स्प्लिट हुन्छ. अब यसरी यो पनि त्यसै गरी सपोज यहाँनिर बनाएँ मैले, यो पनि नजिक आइसकेको छ. फादरबाट आएको हुनाले मैले यसरी अघि छुट्याउनको लागि यसरी सेट गरिदिएँ मैले. यो पनि यसरी स्प्लिट हुन्छ अनि दुईटा क्रोमाटिड हुन्छ. यसरी मदरबाट आएको क्रोमोजम पनि स्प्लिट भयो अनि दुईटा क्रोमाटिड बनायो. यो एउटा क्रोमाटिड अनि यो अर्को क्रोमाटिड. त्यस्तै यो एउटा क्रोमोजम हो, यो यति बराबर एउटा क्रोमोजम हो, यति अर्को क्रोमोजम हो. यहाँ पेयर अफ क्रोमोजम छ, होमोलोगस पेयर छ. दुईटा क्रोमोजम छ यहाँ, चारवटा होइन. तर प्रत्येक क्रोमोजममा दुईटा क्रोमाटिड छ. फेरि चारवटा क्रोमाटिड होइन, यो एउटा, यो अर्को, यो अर्को, यो अर्को होइन. यो एउटा क्रोमाटिड, यो अर्को क्रोमाटिड अनि यो बराबर एउटा क्रोमोजम. त्यस्तै यो एउटा क्रोमाटिड अनि यो यता अर्को क्रोमाटिड, एन्ड दिस टु क्रोमाटिड्स आर जोइन्ट एट द पोइन्ट नोन एट द सेन्ट्रोमेयर. सो पहिला प्याचेटिन स्टेजमा यसरी जुन पेयर क्रोमोजम छ जसलाई डायड भनेको छ त्यो स्प्लिट हुन्छ. स्प्लिट भएर प्रत्येक क्रोमोजमको दुईटा क्रोमाटिड हुन्छ, विच इज कल्ड टेट्राड. फेरि पनि जम्मा चारवटा क्रोमाटिड छ. यो क्रोमोजममा दुईटा, यो क्रोमोजममा दुईटा. So this is called tetrad. So tetrad formation हुने काम हुन्छ. भनेको डायड इज स्प्लिटेड lengthwise and forms tetrad.
And in tetrad we can see a pair of chromosome and each chromosome contains 2 chromatids. अब यो दुईटा क्रोमाटिड एउटै क्रोमोजोमको क्रोमाटिड हो, यही क्रोमोजोमको क्रोमाटिड हो, यसलाई भन्छ सिस्टर क्रोमाटिड, यसलाई हामी भन्छौं सिस्टर क्रोमाटिड्स। त्यस्तै यो दुईटा पनि सिस्टर क्रोमाटिड्स भयो अनि यो दुईटा चाहिँ नन सिस्टर क्रोमाटिड भयो, किनभने यो मदरबाट आएको क्रोमोजोमको क्रोमाटिड हो, यो फादरबाट आएको, यो दुईटा चाहिँ नन सिस्टर क्रोमाटिड। So during paternity stage, or at the beginning of the paternity stage, first tetrad is formed. tetrad भन्छ, चारवटा क्रोमाटिडहरु देखा पर्छ प्रत्येक पेयरमा। अनि अब यो क्रोमाटिडहरुको बीचमा अलिकति सेगमेन्ट एक्सचेन्ज हुन्छ, which is called crossing over। जस्तै कि यो मदरबाट आएको क्रोमाटिड क्रोमोजोमको क्रोमाटिड भयो जुन सेतो रङको छ, मैले जसलाई सेट गरेको छैन, यो फादरबाट आएको क्रोमोजोमको क्रोमाटिड भयो। अनि यो दुईटा भनेको चाहिँ नन सिस्टर क्रोमाटिड भयो, यसको अलिकति टुक्रा यसमा जान्छ अनि यसको अलिकति टुक्रा यतातिर जान्छ, यो क्रोमाटिडको सेगमेन्टहरु एक्सचेन्ज हुन्छ and this is called crossing over। सो यही स्टेजमा हुन्छ, यही प्याचेटर्नी स्टेजमा सुरुमा टेट्राड बन्छ अनि खेरि क्रसिङ ओभर हुन्छ। जस्तो कि मैले अलिकति देखाउने ट्राई गरेँ यहाँनिर, जस्तो कि हामी देख्न सक्छौं यो मदरको एउटा क्रोमाटिड बनाए, जस्तो कि अहिले मैले यस्तो बनाए, हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर, त्यस्तै यहाँनिर सो यसरी यसको टुक्रा अलिकति, जस्तो कि यो मदरबाट आएको क्रोमोजोम व्हाइट कलरको जुन मैले बनाएको छ, त्यसमा यो फादरबाट आएको क्रोमोजोम जसलाई मैले सेट गरेको छ, यो फादरबाट आएको क्रोमोजोममा अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सेट गरेको छ त्यसमा व्हाइट कलरको जुन मदरबाट आएको क्रोमोजोम छ र यो व्हाइट वालामा चाहिँ अलिकति के हुन्छ, फादरबाट आएको क्रोमोजोम यसरी एट्याच हुन्छ। जस्तो यहाँ नै हामी देख्न सक्छौं, यहाँ के भयो भन्दाखेरि यसको अलिकति टुक्रा, यति टुक्रा यो व्हाइट पोर्सन यसमा गयो, यो ब्ल्याक जस्तो अथवा सेट गरेको पोर्सन गयो, यसको अलिकति टुक्रा यतातिर आयो, यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै भयो। सो दिस इज हाउ क्रोमाटिड सेगमेन्ट बिट्विन टू नन सिस्टर क्रोमाटिड अकर्स, व्हिच इज कॉल्ड क्रसिङ ओभर। सो दिस इज कॉल्ड क्रसिङ ओभर, यसैलाई हामी क्रसिङ ओभर भन्ने गर्छौं। सो यो काम हुन्छ। सो अब यसलाई हामी समराइज गरौँ के भयो भनेर। ओके, नम्बर 1 यहाँनिर के भयो, फर्स्ट होमोलोगस पेयर स्प्लिट भएर टेट्राड भन्ने भयो, टेट्राड इज फर्म, टेट्राड फर्मेसन occurs by splitting of, मैले अलिकति इलाबोरेट गरेँ यसलाई, by splitting of homologous pairs अथवा डायड, DYAD डायड भन्ने गरेको थियौँ हामीले। त्यस पछाडि क्रसिङ ओभर हुन्छ। अब यो क्रोमोजोमहरु झन् नजिक आउँछ, द एट्र्याक्सन फोर्स बिट्विन होमोलोगस क्रोमोजोम इन्क्रिजेस। यो पनि मैले यहाँ थपेँ किनभने टाढा भयो भने यो एक्सचेन्ज हुन सक्दैन, किन यो क्रोमाटिडहरुको भेट हुँदैन, त्यही कारण यो दुईटा एकदमै नजिकै आउँछ। होमोलोगस closer to each other, and the most important is crossing over occurs. Crossing over occurs between two non-sister chromatids. फेरि मैले देखाएँ यहाँ यो दुईटा, यो र यो नन सिस्टर क्रोमाटिड हो। सो यसको बीचमा मात्रै क्रसिङ ओभर हुन्छ। फेरि यो र यो पनि नन सिस्टर नि हो, यसको बीचमा चाहिँ हुँदैन। बिट्विन टू नन सिस्टर क्रोमाटिड यसरी क्रसिङ ओभर हुन्छ। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस विच अकर्स इन द meiosis, and that occurs in the paternity stage. And just before the paternity stage, tetrad formation occurs, where the dyad are splitted and forms tetrad, where 4 chromatids are found in a pair. So this process occurs during paternity stage. So the next stage is diplotin stage. If the process of crossing over is over, जब क्रसिङ ओभरको प्रोसेस सकिन्छ त्यस पछाडि अब यो दुईटाको जुन एट्र्याक्टेड भएको हुन्छ, एकदमै नजिकै एट्र्याक्टेड भएको हुन्छ, यहाँ पनि नजिक आएको हुन्छ, त्यो भन्दा अझ नजिक आएको हुन्छ। यहाँनिर त्यो क्रसिङ ओभर भइसकेपछि किन नजिक आएको भन्दाखेरि बिकज दे वान्ट टु एक्सचेन्ज द्याट सेगमेन्ट। सो टु एक्सचेन्ज द्याट सेगमेन्ट दे मस्ट बी क्लोजर टु
each other. That's why they come closer. Attraction force increases. Once the process is completed, when they exchange their segment, they start to repel each other and they start to move away. And that's why the attraction force between these two chromosomes, homologous pair chromosome, attraction force decrease and start to go away or move away. त्यही प्रोसेस यहाँ लेखौँ. And that's why यो जहाँनिर क्रसिङ ओभर भएको छ त्यो point is, this is called chiasmata. For example, this point where the chromatid segment are exchanged is known as chiasmata. So once these chromosomes start to repel, मानिलियो हात एउटा chromosome, यो अर्को chromosome भयो अनि यिनीहरू यसरी exchange भएको छ. This is how, let's suppose these two are the sister chromatid, these two are another two sister chromatid, and they are exchanged in this way. Once the exchange is completed, then this two chromosomes start to repel, then start to move away. That's the point where the crossing over occurs, start to move toward the pole, means move towards the end of the chromosomes, towards the end of the chromosome. In this way, they tends to move. Move the gari haldaina. Yo stage ma, diplotin stage ma, this point or the chiasmata, the point is called chiasmata, tends to move, or begins to move during diplotin stage, and the attraction force, the distance between this homologous chromosome, यो र यो क्रोमोसोमको डिस्टेन्स के हुन्छ, पहिला नजिकै थियो भने now they start to repel in this way. यो र यो टाढा गएको जस्तो देखिन्छ. So this happens during diplotin stage. अब यसलाई फिगरमा बनाऊ. अब यो स्टेजमा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन डिप्लोटिन स्टेज यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस बिस्तारै बिस्तारै डिसइन्टिग्रेट हुन थाल्छ. पहिला एउटा फिगर बनाउँछ. लेट्स सपोज अब यहाँनिर मैले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइन्टिग्रेट हुँदै गएको बनाएँ. यहाँनिर यसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टु डिसइन्टिग्रेट, बिस्तारै डिसइन्टिग्रेट हुन सुरु गर्छ. Nucleolus also start to disintegrate, and spindle fibers also start to appear from the pole. बिस्तारै बिस्तारै देखा पर्न थाल्छ. Spindle fibers start to appear from the pole. Let's suppose this is the degenerating or disintegrating nuclear membrane. बिस्तारै breakdown हुन सुरु गर्यो nuclear membrane. You can see nucleus also gradually disappears and the spindle fibers start to appear. Okay, यति काम हुन्छ अनि यसको डिस्टेन्स अलिकति बढ्छ र chiasmata मुभ गर्न सुरु गरे जस्तो देखिन्छ. जस्तै कि मैले एउटा मात्र क्रोमोसोम बनाए, फेरि मानिलियो एउटा क्रोमोसोम भयो, यो यहाँनिर क्रसिङ ओभर भएको थियो. यस्तो भयो. यो मदरबाट आएको क्रोमोसोम मारिलियो, यहाँनिर अलिकति फादरको एक्सचेन्ज भएर सेगमेन्ट टाँसियो. यो फादरबाट आएको क्रोमोसोम जुन ब्ल्याक कलरको छ अथवा सेट गरेको छ त्यसको टुप्पामा अलिकति मदरको क्रोमोसोम टाँसियो अनि खेरि मदरको क्रोमोसोम अलिकति यो फादरको क्रोमोसोम टाँसियो. सो दिस ह्यापन्स ड्युरिङ डिप्लोटिन स्टेज. सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि द डिस्टेन्स, हुन त यहाँ मैले खासै डिस्टेन्स बढेको देखाएको छैन, यसको डिस्टेन्स अलिकति बढ्छ. सो द एट्र्याक्सन फोर्स मैले यसरी लेखेँ, attraction force between homologous pair decreases. घटेर जान्छ. So that's why they start to repel. They start to repel. And the point where the crossing over occurs, this becomes more visible or more clear. This point is called chiasmata. This point is seen. The point of crossing over called chiasma or chiasmata is seen. And the chiasmata tends to move towards the pole. यो दुईटा क्रोमोसोमको डिस्टेन्स बढ्छ. अब यो chiasmata यो पोइन्टहरु अब अलिकति बढी क्लियर हुन्छ. हुन त क्रसिङ ओभर यही भइसकेको हुन्छ, तर क्रसिङ ओभर भइसकेपछि त्यो पोइन्टहरु एक्सचेन्ज भएको पोइन्टहरु क्लियर चाहिँ यो डिप्लोटिन स्टेजमा देखिन्छ. दिस पोइन्ट इज कॉल्ड where the crossing over takes place, where the chromatid segment are exchanged. It's called chiasma, and this chiasma is seen clearly during diplotin stage. And at the end of this diplotin stage, this chiasma tends to move, move चाहिँ गरिहाल्दैन, tends to move towards the pole.
And next, nuclear membrane and nucleolus start to disappear. And finally, spindle fibers start to appear. बिस्तारै बिस्तारै देखा पर्न थाल्छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरु हराउन थाल्छ। ल मैले यसरी लेखेँ, degenerating nuclear membrane. Likewise, this is degenerating nucleolus, and let's say the point is known as chiasmata. Yes, chiasmargin, and this is what spindle fibers. Spindle fibers start to appear. So that's all about the diploidal stage. So the last stage of prophase first is diakinesis. So let's talk about the diakinesis. Now diakinesis. So this is the last stage of prophase first. So यहाँनिर के हुन्छ, पहिला हामी एउटा फिगर बनाऊ अनि कुरा गरौँला। मैले फेरि प्लान्ट सेल बनाएँ। यो प्लान्ट सेलको सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, मैले अघिदेखि सेल वाल लेखिरहेको छु। यसमा सेल मेम्ब्रेन टाँसिया हुन्छ। अघि नै योभन्दा अगाडि मैले बताएको थिएँ डिप्लोटिङ स्टेज, जुन स्टेजमा के भएको थियो भन्दाखेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस बिगिन्स टु डिसएपियर भएको थियो। अब कम्प्लिटली झन्डै नियरली डिसएपियर, कम्प्लिट नहुनु नियरली डिसएपियर हुन्छ र स्पिन्डल फाइबर्सहरू धेरै बनिसकेका हुन्छ। मैले निकै डिसएपियर भएको बनाएँ। सपोज न्युक्लियर मेम्ब्रेन in this way further disappears, nucleolus also nearly disappears, अलि मात्रै बाँकी छ अनि धेरै स्पिन्डल फाइबर्सहरू बनिसकेका हुन्छ फ्रम दिस पोल। अनि स्पिन्डल फाइबर्स मैले यहाँ लाइनले देखाइदिएँ अहिले, स्पिन्डल फाइबर्सहरू यसरी धेरै बनिसकेका हुन्छ यसरी फ्रम द पोल। So these are the degenerating nuclear membrane and nucleolus, and these are spindle fibers which are organizing or which are forming बनिरहेछ। यो spindle fibers हरु चाहिँ बनिरहेछ। So these are the spindle fibers. Let's suppose these are the nuclear membrane. Here the degenerating nuclear membrane, and this is what a nucleolus, degenerating nucleolus. Okay, and these are the spindle fibers. अब यो मेन कुरा क्रोमोजोममा के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सो ड्युरिङ डायकिनेसिस द डिस्टेन्स बिट्विन होमोलोगस क्रोमोजोम फर्दर इन्क्रिज, झन् टाढा पुग्छ। जो अघि योभन्दा अगाडिको फिगरमा मैले देखाएको थिएँ, जुन मदर र फादरको क्रोमोजोम आफ्टर क्रसिङ ओभर द डिस्टेन्स इन्क्रिजेस एन्ड फर्दर इन्क्रिज इन डायकिनेसिस। त्यो फर्दर इन्क्रिज हुँदाखेरि के भएको थियो, क्रसिङ ओभर द पोइन्ट वेयर द क्रोमाटिड सेगमेन्ट आर एक्सचेन्ज, यसको र यसको डिस्टेन्स टाढा भइसकेपछि अब यो पोइन्ट अब अघि टेन्स टु मुभ गर्न सुरु गरेको थियो, अब मुभ गर्छ यसरी point of crossing over यसरी टुप्पामा सर्दै जान्छ। सो त्यही मोमेन्ट हुने काम हुन्छ यहाँनिर डायकिनेसिस, जसलाई हामी टर्मिनलाइजेसन भन्छौँ। सो अब म यहाँ त्यही फिगर बनाउँछु, जस्तै कि यो एउटा क्रोमोजोम भयो, सपोज मदरको क्रोमोजोम यस्तो बनाएँ मैले। अहिले मैले अलिक डिस्टेन्स निकै टाढा बनाएँ, सपोज। सो हामी देख्न सक्छौँ यसको बिचको डिस्टेन्स के भएको छ, बढाएको छ। यहाँ क्रसिङ ओभर भएर क्रोमाटिड सेगमेन्टहरू एक्सचेन्ज भएको छ। मदरकोमा फादरको आएको छ, फादरकोमा मदरको आएको छ। सरी, अघि यो पोइन्ट अलिकति तल थियो, अहिले यो पोइन्ट अलिकति सरेर टुप्पातिर गएको छ। दिस इज हाउ मोमेन्ट अफ द काइजमाटा अकर्स which is known as the terminalization. अहिले काजमाटा अलिक टुप्पातिर छ, अघि अलिक यो साइडमा थियो, यो पोइन्ट अलिक तल थियो, अलिक माथितिर बनाएको छु मैले। सो अनि डिस्टेन्स पनि बढेको देखाएको छ। सो यही कामहरू हुन्छ ड्युरिङ डायकिनेसिसमा। यसलाई हामी समराइज गरौँ। न्युक्लियर एन्ड न्युक्लियोलस नियरली disappears. Next, spindle fibers appears. The distance of homologous pair further increases. And
this guys matter. This point of crossing over start to move towards the end of the chromosome, and this moment is called terminalization. This moment is in a zipper like fashion. जस्तो कि हामीले चेन लगाउँछौँ, चेन सरे जस्तै, चेन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरे जस्तै यो पोइन्ट पनि बिस्तारै सर्दै गएको हुन्छ. यो गाइजमाटा भन्ने पोइन्ट यताबाट यतातिर टुप्पातिर सर्दै गएको हुन्छ. सो टर्मिनलाइजेसन occurs. Terminalization occurs. यो टर्मिनलाइजेसन भनेको मैले के हो भनेर लेख्दै मोमेन्ट अफ गाइजमाटा. मोमेन्ट अफ गाइजमाटा. Terminalization occurs in ZIPPR, zipper fashion. तर दुईटा होमोलोगस क्रोमोजोमहरु चाहिँ सेपरेट भएको हुँदैन. They are still attached. Homologous chromosomes are still attached at the ends. At the ends means when the chromosome को टुप्पामा चाहिँ यिनीहरु टाँसिराखेको हुन्छ. यो मदर र लेट्स सपोज यो फादरको क्रोमोजोम सेपरेट भइसक्यो हुँदैन. This is how prophase first, the most important phase of meiosis occurs. With the completion of the dialysis, the prophase first is also completed. So the next stage is metaphase first. Metaphase first. Metaphase first मा के हुन्छ जस्तो कि यो मेटाफेजलाई हामी माइटोसिसको मेटाफेजसँग कम्पेयर गर्न सक्छौं कि मेटाफेज माइटोसिसको मेटाफेजमा पनि के हुन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर भइसक्यो हुन्छ. यहाँ झन्डै नियरली डिसअपियर भइसक्यो. उता पनि त्यस्तै हुन्छ कि मेटाफेजमा जाँदाखेरि चाहिँ यो प्रोफेजमा अलिअलि बाँकी रहेको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर हुन्छ. स्पिन्डल फाइबर्स पुरै बनिसक्यो हुन्छ र यस्तो होमोलोगस पेयर्सहरु जस्तो कि यहाँ मैले एउटा मात्रै देखाएँ. फेरि बिचमा मैले दुईटा देखाएको थिएँ, यहाँ ठाउँ नपुगेर मैले एउटा मात्रै देखाएँ. यस्तो होमोलोगस पेयर यहाँ एउटा हैन. जस्तो कि हाम्रो कुरा गर्ने भने 23 वटा हुन्छ. 23 पेयर्सहरु हुन्छ. One pair contains two chromosomes. That's why 23 pairs of chromosomes are found in the human beings. So यो एउटा मात्रै भयो. अर्को यस्तै हुन्छ, अर्को यता फर्के होला, अर्को यता फर्के होला. त्यो homologous pairsहरु which are found inside the nucleus randomly बसेको हुन्छ. Now they are arranged in equatorial plane during metaphase first. अब त्यही कुरालाई म यहाँ देखाउँछु. जस्तो कि यो प्लान्ट सेल भयो. अब यहाँनेरि हामीले यो homologous पेयरहरु अरेन्ज भएको देखाउनु पर्ने हुन्छ इन द इक्वेटोरियल प्लेन. अनि यो भनेको पोल भयो. सपोज यो पोल भयो. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर भइसक्यो. सो यसरी हामी स्पिन्डल फाइबर्सहरु आको बनाउन सक्छौं फ्रम द पोल. यसरी पोलबाट स्पिन्डल फाइबर्सहरु यसरी आको बनाउनु पर्छ. सो यो होमोलोगस पेयरहरु छ. यो होमोलोगस पेयर्सहरु यो ठ्याक्कै यहाँनेरि गएर बसेको हुन्छ. एउटा पेयर यहाँ, अर्को पेयर यहाँ, अर्को पेयर. अब कतिवटा पेयर छ त्यही अनुसार यहाँ बिचमा बसेको हुन्छ. सपोज म यहाँ फेरि दुईटा पेयर बनेको देखाउँछु. जस्तो कि एउटा पेयर भनेको यति हो. यो एउटा पेयर भयो. यहाँ हामी बनाउँछौं. जस्तो कि मानिलिउँ यो एउटा भयो. सपोज यहाँनेरि हामी देख्न सक्छौं. यहाँ पनि मैले के बनाए भन्दाखेरि नछुटेको बनाइरहेको छु. यहाँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो एउटा होमोलोगस पेयर. मैले यही क्रोमोजोमलाई यसरी मिलाएर राखेँ यहाँनेरि. सपोज यो मानिलिउँ मदरबाट आएको क्रोमोजोम अनि यो चाहिँ फादरबाट आएको क्रोमोजोम. मदरबाट आएको क्रोमोजोम अलिकति फादरबाट आएको क्रोमोजोम टाँसिया छ. त्यस्तै यो फादरबाट आएको क्रोमोजोम अलिकति मदरको क्रोमोजोम यसरी टाँसिएको छ मानिलिउँ. This is how chromosomes, homologous pairs, not only chromosome, homologous pairs are arranged in the equatorial plane. मैले एउटा पेयर बनाए त्यसैगरी यहाँ अर्को पेयर हुन्छ, त्यसैगरी अर्को पेयर यहाँ होला, अर्को पेयर यहाँ हुन्छ. So with the help of spindle fibers, they are arranged in the equatorial plane. These are the spindle fibers. Let's suppose त्यसैगरी यहाँ अर्को हुन्छ, अर्को यहाँनेरि टाँसिया हुन्छ. मैले one pair मात्रै देखाएँ. So these are the very spindle fibers by in the spindle fibers, यो homologous pair. But still in metaphase, these pairs are attached at the tip to टुप्पामा टाँसिराखेको हुन्छ. So यसलाई हामी समराइज गरौँ. Nuclear membrane and nucleolus completely disappears. Spindle
fibers are completely formed, जति बन्नुपर्ने सबै बनिसकेका हुन्छ, and homologous pairs are arranged in homologous pairs, मैले HP लेखेँ, homologous pairs are arranged in equatorial plane, यो बिचको लाइनमा इक्वेटर जस्तो लाइनमा आएर बसेको हुन्छ, but they are still attached. Homologous pairs HP are still attached at their ends. टुप्पामा अझै टाँसिरहेको हुन्छ, and spindle fibers are attached to the centromere. Spindle मैले SP लेखेँ यहाँनिर, नजिकिनु होला, म भन्दैछु HP भनेको homologous pair, SP भनेको चाहिँ spindle fibers are attached at the centromere of chromosome. यहाँनिर यहाँ अरू धेरै स्पिन्डल फाइबर्सहरू पनि हुनसक्छ, मैले जस्तो कि यहाँ बिचमा टाँसेको मात्रै देखेँ, सम अफ द स्पिन्डल फाइबर्स आर नट एट्याच टु द सेन्ट्रोमेयर, यो सेन्ट्रोमेयरमा नटाँसिएर पनि गएको हुन्छ, जस्तो कि हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ, फर इक्जाम्पल दिस स्पिन्डल फाइबर्स आर नट एट्याच विथ द सेन्ट्रोमेयर, यहाँ यो स्पिन्डल फाइबर टाँसिया छैन, यो चाहिँ टाँसिया छ, यस्तो स्पिन्डल फाइबर्सहरू जुन सेन्ट्रोमेयरमा टाँसिया छैन त्यसलाई चाहिँ इन्टरजोनल फाइबर्स पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो हामी सम्झिन सक्छौँ, इन्टरजोनल फाइबर्स, जस्तो कि मैले यहाँहरूलाई लेखिदिएँ इन्टर ZONAL interzonal fibers, means the fibers which are not attached to the centromeres are known as the interzonal fibers, and the fibers which are attached to the centromere is known as spindle fibers. जस्तै कि मैले यतातिर लेबल गर्ने, यो चाहिँ सेन्ट्रोमेयर भयो, सेन्ट्रोमेयर भयो. So this happens during the metaphase first. So next is anaphase first. So now anaphase first. So this happens after metaphase first. जस्तै कि metaphase first को फिगर हामीलाई याद भयो भने anaphase first हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ. यो anaphase माइटोसिसको anaphase-सँग कम्पेयर गऱ्यो भने धेरै कुरा मिल्छ, तर के एउटा फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू छ त्यो म कुरा गर्छु. पहिला एउटा फिगर बनाऊ अनि हेरौँ. सो anaphase फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेट्स सपोज सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन यस्तो भयो. सो मेटाफेज फर्स्टमा यहाँ होमोलोगस पेयर्सहरू एरेन्ज भएको हुन्छ र होमोलोगस पेयरको टुप्पोमा अझै तिनीहरू टाँसिराखेका हुन्छ, क्रोमाटिड सेगमेन्टहरू क्रसिङ ओभर भइसक्यो अरे मेटाफेज फर्स्ट पुग्दा पनि यहाँ टाँसिराखेको देखिन्छ, तर एनाफेजमा आएर चाहिँ सेपरेसन हुन्छ. सो एनाफेज इज द स्टेज अफ सेपरेसन. सो यहाँनिर के हुन्छ, क्रोमाटिड सेगमेन्ट क्रोमोजोमको क्रोमाटिड सेपरेट हुँदैन, जुन होमोलोगस पेयर मदर र फादरको क्रोमोजोम अझै टाँसिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ सेपरेट. सो त्यही बनाऊ पहिला, जस्तो कि यो एउटा पोल भयो, यो अर्को पोल भयो, जस्तो कि यहाँबाट स्पिन्डल फाइबर्सहरू यसरी आएको छ, अहिले मैले सेपरेसन भइसकेको बनाउन आँटिरहेको छु. जस्तो कि यहाँ देख्छौँ हामी, सपोज मैले मदरबाट आएको क्रोमोजोम बनाइरहेको छु, मदरबाट आएको क्रोमोजोम अलिकति फादरको सेगमेन्टहरू टाँसिएको छ यसरी, त्यस्तै यो फादरबाट आएको क्रोमोजोमहरू भयो. सपोज हामी देख्छौँ यहाँनिर यो फादरबाट आएको क्रोमोजोमहरू मैले यसरी सेट गरेका थिएँ, तर अलिकति चाहिँ मदरबाट आएको क्रोमोजोमहरू त्यहाँ एट्याच भएको छ. सो दिस इज हाउ सेपरेसन अकर्स. यो एउटा पेयरको सेपरेसन भयो, त्यसै गरी अर्को पेयरको अर्को पेयरको अर्को पेयरको सेपरेसन हुन्छ. सो फाइनली द होमोलोगस पेयर्स विच आर फर्म ड्युरिङ जाइगोटिन स्टेज अफ प्रोफेज फर्स्ट आर नाउ सेपरेटेड ड्युरिङ एनाफेज फर्स्ट. अहिले आएर यिनीहरू सेपरेट भयो, तर द टु क्रोमाटिड अफ इच क्रोमोजोम्स आर स्टिल एट्याच्ड. यो क्रोमाटिड छ, यो दुईवटा क्रोमाटिड हो, मदरबाट आएको क्रोमोजोमको दुईवटा क्रोमाटिड, तिनीहरू अझै पनि सँगै टाँसिराखेको हुन्छ. यसको सेपरेसन चाहिँ अब एनाफेज सेकेन्डमा मात्रै हुन्छ, यो र यो सेपरेसन. अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो पेयर मात्रै, होमोलोगस पेयर दुईवटा जोडी क्रोमोजोम मदर र फादरको क्रोमोजोमहरू मात्रै सेपरेट भयो, तर सेपरेट हुँदाखेरि अलिकति मदरकोले फादरको क्रोमाटिडको सेगमेन्ट लग्यो र फादरले मदरको अलिकति क्रोमाटिडको सेगमेन्ट लगेको छ, कज अफ क्रसिङ ओभरको कारणले यस्तो भयो. सो यसरी नै अल होमोलोगस पेयर्स आर सेपरेटेड ड्युरिङ द एनाफेज फर्स्ट. सो यसलाई हामी समराइज गरौँ. सो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि नम्बर 1, सो contraction of spindle fibers occurs. यो स्पिन्डल फाइबर्स कन्ट्र्याक्ट भएर पोलतिर जान थाल्छ, यसरी यतातिर पोलतिर जान थाल्छ, लेट्स यसरी पोलतिर मुभ गरिरहेको हुन्छ. द्याट्स वाइ दिस
homologous pairs which are attached at the beginning now separated. त्यही कुरा लेख्नु पर्यो. Homologous chromosomes are now separated. अहिले आएर मात्रै यिनीहरू सेपरेटेड भयो. तर कस्तो भयो भन्दाखेरि प्रत्येक क्रोमोजोममा अलिकति एक्सचेन्ज क्रोमाटिड सेगमेन्टहरू देखिन्छ. बोथ क्रोमोजोम, मदर और फादर क्रोमोजोम भनेको बोथ chromosomes of pair contains small exchanged segment, and these chromosomes are pulled towards pole. Towards pole, respective pole. यो क्रोमोजोम यतातिर आउँछ, यो क्रोमोजोम यतातिर जान्छ due to the contraction of spindle fibers. So here also the chromosomes or their chromatids appears UVJSF. Chromatids or U or V or sometimes J or sometimes I shapes. So this happens during the anaphase. So metaphase first. So during metaphase, यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि during anaphase these chromosomes are pulled towards the pole. So that's why they are moving towards the pole, but still not reaching at the pole. They are moving. But in metaphase first, now these chromosomes after separation reach to their poles in metaphase stage. So now telophase first. So this telophase first begins with the anaphase first. With the completion of anaphase first, this telophase first starts. So यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो एनाफेज फर्स्टमा चाहिँ क्रोमोजोमहरू मुभ गरिरहेको हुन्छ तर पोलमा पुगिरहेको हुँदैन. टेलोफेज फर्स्टमा चाहिँ ठ्याक्कै पोलमा पुग्छ. सो यसलाई यसरी लेखौँ. पहिला एउटा फिगर बनाऊ. जस्तै कि मैले पोलमा पुगिसकेको बनाउँछु. यसलाई पनि हामी अर्ली टेलोफेज र लेट टेलोफेज बनाउन सकिन्छ, तर मैले एउटै मात्रै बनाइदिएँ यहाँनिर अहिलेलाई. सपोज मैले नयाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन बन्छ. अब टेलोफेज फर्स्टमा पुगिसकेपछि यो क्रोमोजोमहरू यहाँ पुग्छ, त्यसको वरिपरि न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरू बन्छ. न्यू न्युक्लियर मेम्ब्रेन आर फर्म इन दिस हेयर अल्सो न्यू न्युक्लियर मेम्ब्रेन्स. अनि अब यहाँ न्युक्लियोलस पनि बनिसकेको हुन्छ. Nucleolus is formed here. Let's suppose here nucleolus is formed. Here also the new nucleolus is formed. Spindle fibers disappears or very little numbers of the spindle fibers may be seen. Their fragments may be seen. Otherwise, they are disappeared during telophase first. And this contains chromosomes. This nucleus contains chromosomes. Let's suppose. Here you can see, let's suppose this nucleus contains mother chromosome with a small segment of father chromosome, and this nucleus contains, let's say, father chromosome with a small segment of mother chromosome. This is the father chromosome with a small segment of mother chromosome. So you can see here white segment, actually this white segment, let's say, represent the segment of mother chromosome. So this is how the chromosomes are organized inside nucleus. यसरी यही काम हुने गर्छ टेलोफेज फर्स्टमा. यसलाई हामी यसरी लेखौँ. नम्बर 1 मा स्पिन्डल फाइबर्स disappears. New nuclear membrane and nucleolus are formed. Chromosome reach to their poles. Two daughter nucleus are formed, each having
half number of chromosomes than that of mother cell. So मैले यहाँ केही पोइन्ट्सहरु लेखे जस्तै कि क्रोमोजोमहरु पोलमा पुगिसक्छ अनि त्यसको वरिपरि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलसहरु पनि बन्न सुरु गरिसक्छ अथवा बनिसक्छ. सो अर्ली टेलोफेजमा बन्न सुरु गरे हुन्छ, लेट टेलोफेजमा बनिसक्या हुन्छ. सो स्पिन्डल फाइबर्सहरु अर्ली टेलोफेजमा अलिअलि होला, लेट टेलोफेजमा जाँदाखेरि कम्प्लिटली डिसअपियर्स भइसक्या हुन्छ. सो फाइनली एट द एन्ड अफ टेलोफेज फर्स्ट के हुन्छ भन्दा टु डटर न्यूक्लियस आर फर्म. मैले यहाँ यसरी लेबल गरे डटर two daughter nucleus are formed and each nucleus contains half number of the chromosome than that of the mother cell. जस्तो कि जम्मा जस्ट सपोज 46 वटा क्रोमोजोमहरु यसरी जोडी जोडी भएर बसेको थियो. हाम्रो कुरा गर्ने हो भने यसरी बसेको थियो भने माथिको जोडी चाहिँ सबै यो न्यूक्लियसमा जाने भयो र मुनिपट्टिको सबै यतातिर आउने भयो. 46 वटामा आधी माथि जाने भनेको यो न्यूक्लियसमा हाम्रो सेलमा यस्तो मियोसिस भएको छ भने 23 वटा मात्रै हुने भयो. यसमा कति वटा हुने भयो? 23 वटा मात्रै हुने भयो. इन दिस वे सो two daughter nucleus are formed each having half number of the chromosome than that of mother cells. So यसरी टेलोफेज फर्स्ट कम्प्लिट हुन्छ. सो म्युसिस फर्स्टको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसहरु यतिखेर हुन्छ. सो त्यसपछि अब टेलोफेज फर्स्ट पछाडि साइटोकाइनेसिस हुनुपर्ने हो. अब नर्मली टेलोफेज पछाडि साइटोकाइनेसिस आउँछ किनभने टेलोफेजसम्म कार्योकाइनेसिस भयो. तर साइटोकाइनेसिस कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ. सो साइटोकाइनेसिस भयो भने यहाँ बिचमा एउटा वाल बन्ने भयो अनि फेरि यहाँको साइटोप्लाज्म डिभाइड भएर दुईटा हुने भयो. तर यो कहिलेकाहीँ नभइकन एकैचोटि चाहिँ यो सेल प्रोफेज सेकेन्डमा जान पनि सक्छ र कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ. सो यो बिचमा फेरि इन्टरफेजको कुरा पनि आउन सक्छ. जस्तै कि योभन्दा पछाडि गयो भने हामी प्रोफेज सेकेन्ड पढ्छौँ. अब प्रोफेज सेकेन्डभन्दा अगाडि इन्टरफेज सेकेन्ड हुन पनि सक्छ, नर्मल्ली हुँदैन तर कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ. त्यस्तै साइटोकाइनेसिस यस पछाडि हुन्छ. साइटोकाइनेसिस त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. सो भयो भने यहाँ पहिले सेल वाल बन्छ, भएन भने यहाँको सेल वाल पनि एकैचोटि लास्टमा बन्छ भनेको मियोसिस सेकेन्ड पछाडि मियोसिस सेकेन्डको टेलोफेज सेकेन्डमा बन्ने गर्छ. यदि कहिलेकाहीँ यहाँ अहिले नै हुनसक्छ आफ्टर टेलोफेज फर्स्ट साइटोकाइनेसिस अथवा टेलोफेज सेकेन्ड पछाडि एकैचोटि हुन पनि सक्छ. सो यस्तो कुरा हुन्छ. सो दिस इज हाउ द कार्योकाइनेसिस फेज अफ म्युसिस फर्स्ट इज कम्प्लिटेड एन्ड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेज. त्यस पछाडि अब सुरु हुन्छ प्रोफेज सेकेन्ड. अब प्रोफेज सेकेन्डको सुरु भयो. यो प्रोफेज सेकेन्ड भनेको चाहिँ म्युसिस सेकेन्डबाट सुरु हुन्छ. जस्तो कि म्युसिस फर्स्टको कुरा मैले लगभग सकिसकेँ. त्यस पछाडि अब म्युसिस सेकेन्ड सुरु हुन्छ. म्युसिस सेकेन्ड भनेको चाहिँ मैले अघि बताइसकेँ यो एक्ज्याक्टली सिमिलर टु द माइटोसिस. सो अब त प्रोफेज सेकेन्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले योभन्दा अगाडि के भएको थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ. योभन्दा अगाडि टेलोफेज फर्स्ट थियो. टेलोफेज फर्स्टमा दुईटा न्युक्लियस बनेको छ अथवा त्यहाँ साइटोकाइनेसिस भयो भने दुईटा सेल नै बनिसकेको हुन्छ. मानिलिउँ साइटोकाइनेसिस भयो भने यो प्रोफेज सेकेन्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडि यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनिएको हुन्छ. मैले एउटा सानो स्ट्रक्चर यहाँ बनाएँ. यहाँ सपोज प्रोफेज सेकेन्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडि यदि साइटोकाइनेसिस भयो भने जस्तो कि टेलोफेज फर्स्टमा यस्तो भएको हुन्छ. यदि साइटोकाइनेसिस भयो भने यस्तो भइसकेको छ. यहाँ दुईटा सेल देख्यो होला. साइटोकाइनेसिस भयो भने यसरी दुईटा सेल हुन्छ. कहिलेकाहीँ यो नहुन पनि सक्छ. यो मैले अघि बताइसकेको छ. अब यहाँ दुईटा सेल भयो भने अथवा कहिलेकाहीँ साइमल्टेनियसली लास्टमा सेल वाल बन्छ. यो प्रत्येक सेलमा माइटोसिस हुन्छ. यो सेलमा र यो सेलमा माइटोसिस हुन्छ. जुन हामीले सुरुमा पढाएको थियौँ माइटोसिस एक्ज्याक्टली त्यसरी नै हुन्छ. यो चाहिँ टेलोफेज फर्स्टको लास्टमा यस्तो बनाएको हुन्छ. अनि त्यस पछाडि यो यसको माइटोसिस हुन्छ. माइटोसिसमा एउटा सेलबाट दुईटा बन्छ. त्यसबाट यो सेल डिभाइड भएर दुईटा बन्छ. फेरि यो सेल पनि डिभाइड भएर दुईटा हुन्छ. अहिलेसम्म दुईटा भएको थियो. अब यसबाट दुईटा भएपछि अब म्युसिस सेकेन्ड सकिँदाखेरि जम्मा 4वटा डटर सेल्सहरू बन्छ. अब म यहाँहरूलाई देखाउँछु अब यही प्रोसेस यहाँ कसरी हुन्छ भनेर. जस्तै कि प्रोफेज फर्स्टको एउटा सेल बनाएँ मैले प्रोफेज सेकेन्डमा एउटा सेलको बनाएँ मैले. जस्तै कि एउटा सेल हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ. सपोज यो सेल डिभिजन भइसकेको फिगर बनाएँ मैले. प्रोफेज सेकेन्डमा यहाँनिर हामी देख्छौँ कि यहाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन बनिसकेको हुन्छ. न्युक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ न्युक्लियोलस बनिसकेको हुन्छ. र यहाँ अघि मैले देखाएको थिएँ क्रोमोजोमहरू थियो. मदरको क्रोमोजोम थियो, अर्कोतिर फादरको क्रोमोजोम गएको थियो. त्यो मैले सपोज यसको कुरा गर्दैछु म. यो सपोज यसमा चाहिँ मदरको क्रोमोजोम्सहरू गएको थियो अरे मानिलिउँ, अथवा त्यो जोडीमध्ये एउटा क्रोमोजोम यतातिर गएको थियो अरे मानिलिउँ. क्रोमोजोम अलिकति सर्टर र थिकर हुने काम हुन्छ यहाँनिर. जस्तो कि यहाँ मैले बनाएँ, हामी देख्न सक्छौँ यो एउटा भयो
सपोज यसलाई मैले सेट गरेँ, मानिलियो सेट गरेको पोर्सन अघि सुरुदेखि नै हामीले यो फादरको सेगमेन्ट हो भनिरहेको छु, यो मदरको क्रोमोजोम भयो, त्यसमा अलिकति फादरको सेगमेन्ट आयो। अनि यसै गरी यतातिर के भएको छ भन्दाखेरि अर्को एउटा सेल छ जहाँनिर चाहिँ फादरबाट आएको क्रोमोजोम छ तर अलिकति सेगमेन्ट मदरको टाँसिएको छ। त्यसमध्ये मैले एउटाको मात्रै बनाएर देखाइरहेको छु यहाँलाई। सो प्रोफेज सेकेन्डमा के भयो भन्दाखेरि यो जुन क्रोमोजोम्सहरू पोलमा पुगेर न्युक्लियसभित्र बस्यो, यो क्रोमोजोमहरू अलिकति सर्टर र थिकर हुने काम गर्छ। र एट द इन्ड अफ प्रोफेज सेकेन्ड यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस एट द इन्डमा बिस्तारै डिसइन्टिग्रेट हुन सुरु गर्छ। यही सुरु हुन्छ। जस्तो कि यसलाई हामीले समराइज गरौँ कि यहाँनिर के भयो, न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस स्टार्ट टु बिस्तारै डिसअपियर हुन थाल्यो। Chromosomes becomes shorter and thicker. अहिलेको भन्दा पनि अलिकति छोटो मोटो क्रोमोजोम्सहरू हुन थाल्छ अनि स्पिन्डल फाइबर्सहरू बिस्तारै देखा पर्न सुरु गर्छ। स्पिन्डल फाइबर्स begin to form at the end of प्रोफेज सेकेन्ड। जस्तो कि यहाँ स्पिन्डल फाइबर्सहरू पनि मैले बन्दै गरेको जस्तो बनाउन खोजेँ। यहाँनिर सपोज स्पिन्डल फाइबर्सहरू यसरी बन्दैछ, स्पिन्डल फाइबर्स। दिस इज इन द प्रोफेज सेकेन्ड। नाउ मेटाफेज सेकेन्डको कुरा गर्दैछु म। अब म एउटा मात्रै सेलको कुरा गर्दैछु। फर इक्जाम्पल ओन्ली दिस सेल इज अन्डरगोइङ द चेन्जेस। मैले यसको मात्रै देखाएको छु, यसै गरी यसको पनि भइरहेको हुन्छ, मैले देखाएको छैन अहिले, त्यसमा हामीले झुकिनु भएन। सो मेटाफेज सेकेन्डमा यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर हुन्छ, स्पिन्डल फाइबर्सहरू पुरै बन्छ। अनि यो क्रोमोजोम जस्तै मैले एउटा मात्रै देखाएँ, यस्ता धेरै क्रोमोजोम हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ ठ्याक्कै इक्वेटोरियल प्लेनमा बसेको हुन्छ। त्यही कुरालाई मैले यहाँ देखाउँदाखेरि यस्तो हुनुभयो। जस्तो कि यहाँ मैले यस्तो बनाइरहेको छु, यसरी स्पिन्डल फाइबर्सहरू बनेको छ। यहाँनिर चाहिँ अब यो क्रोमोजोम यहाँनिर बसेको बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो मानिलिउँ यो यहाँनिर भयो, यसै गरी अर्को पनि यहाँनिर हुन्छ। जस्तो कि यहाँ चाहिँ मैले अर्को पनि बनाएँ, यहाँ एउटा मात्र बनाएँ पनि मैले यहाँलाई अलिक सजिलो होस् भनेर यहाँ अर्को पनि बनाउन गइरहेको छु। ल यसै गरी थुप्रै यस्तो खालको हुने भयो। यहाँ सेन्ट्रोमेयर छ, यो स्पिन्डल फाइबर्स भयो। कुनै कुनै स्पिन्डल फाइबर्सहरू यसरी सेन्ट्रोमेयरमा नटासिकन पनि गएको हुनसक्छ, जसलाई इन्टरजोनल फाइबर्स भन्छौँ। यो बिचमा टाँसेको सेन्ट्रोमेयरमा टाँसेकोलाई चाहिँ स्पिन्डल फाइबर्स आर सिन। यु क्यानट सी न्युक्लियोलस अर न्युक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ न्युक्लियोलस छैन, न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरू छैन। यो सेन्ट्रोमेयर भयो, मानिलियो दिस इज वाट सेन्ट्रोमेयर। यस्तो खालको स्ट्रक्चर्सहरू भयो। सो यसको क्यारेक्टर्सहरू लेख्नु पर्दाखेरि के भयो, न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस completely disappear. Spindle fibers are formed. Spindle fibers are attached at centromere of chromosome and chromosomes are attached at EQUITORA equatorial plane. यो इक्वेटोरियल प्लेन, यो एक्ज्याक्टली माइटोसिस जस्तै छ। सो दिस इज मेटाफेज सेकेन्ड। तर एउटा डिरेक्सनको कुरा मैले यहाँ यस्तो बनाए पनि यहाँहरूलाई म सम्झाउँछु कि जस्तो कि सुरुको म्युसिस फर्स्टमा जुन डिरेक्सनमा यो स्पिन्डल फाइबर्सहरू बनेको हुन्छ, म्युसिस सेकेन्डमा चाहिँ यसको डिरेक्सन उल्टो हुन्छ। तर मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई यस्तो सिधै बनाएर देखाएको छु। एक्ज्याक्टली यो चाहिँ यतातिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो यसको स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चरलाई हामीले यो पोललाई यो फिगरलाई यतातिर ढल्केको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्रोमोजोम यता र यता बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर मैले अब हुन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, तर यहाँ मैले सिधै बनाएर देखाइरहेको छु। यसमा यहाँहरूले क्लियर हुनुपर्छ। सो दिस इज वाट प्रोफेज सेकेन्ड, दिस इज वाट मेटाफेज सेकेन्ड। यो ठ्याक्कै माइटोसिस जस्तै छ। माइटोसिसमा पनि एक्ज्याक्टली यही भएको थियो, यहाँ पनि त्यही कुरा भइरहेको छ। मेटाफेज अब एनाफेज सेकेन्डमा गएर हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ। एनाफेज सेकेन्डमा
अब यही यो अहिलेको यो सेन्ट्रोमेयर छ, सेन्ट्रोमेयर स्प्लिट हुन्छ अनि यो क्रोमाटिडको एउटा सेन्ट्रोमेयर, यो क्रोमाटिडको अर्को सेन्ट्रोमेयर हुन्छ। अनिखेरि त्यो क्रोमाटिडहरूलाई स्पिन्डल फाइबर्सले पुल गरेर पोलतिर लान्छ। एक्ज्याक्टली यो माइटिसमा जे भएको थियो त्यही कुरा हुन्छ। जस्तै कि एउटा सानो फिगर बनाऊ, अनिखेरि हामी कुरा गरौँला। जस्तै कि मानिलिउँ हामी देख्छौँ यहाँनिर यो पोल भयो यस्तो गर्ने, अनि यहाँनिर यो सेपरेट भएर मैले मुभ गर्दै गरेको बनाइरहेको छु। यहाँनिर यसरी यो क्रोमाटिड मुभ गरेर यतातिर गयो अनि यो क्रोमाटिड तलतिर बनाइरहेको छु मैले अहिले। सपोज यहाँ हामी देख्छौँ यसरी एक्ज्याक्टली यो साइडमा पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ। यो भयो। स्पिन्डल फाइबर्सहरू हामी यसरी बनाउन पनि सक्छौँ। So this happens during anaphase second. यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो सेन्ट्रोमेयर स्प्लिट्स भयो, सेन्ट्रोमेयर स्प्लिट्स इन्टु 2, दुईटामा स्प्लिट हुन्छ। अनि यो क्रोमाटिडको लागि छुट्टै सेन्ट्रोमेयर, यो क्रोमाटिडको लागि छुट्टै सेन्ट्रोमेयर भयो। जस्तै कि यो केसमा हेऱ्यो भने यो दुईटै क्रोमाटिडहरू यही पोइन्टमा टाँसिएको छ जसलाई हामी सेन्ट्रोमेयर भन्छौँ। अहिले यो स्प्लिट भएर दुईटा भयो, यसको लागि छुट्टै अनि यसको लागि छुट्टै भयो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि नाउ दिस क्रोमाटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द पोल। मैले त्यही कुरा लेखेँ, क्रोमाटिड्स आर पुल्ड towards the pole. यो पोलतिर मुभ गर्छ ड्यू टु कन्ट्र्याक्सन अफ स्पिन्डल फाइबर्स। जस्तो कि यहाँ मैले भने स्पिन्डल फाइबर्स भने यसलाई यो सेन्ट्रोमेयर भयो, सेन्ट्रोमेयर। सो यति काम हुन्छ। नाउ द क्रोमाटिड्स appear in UVJLI सेप्स। यस्तो सेपको क्रोमाटिड्सहरू देखिन्छ। सो फाइनली अब रह्यो टेलोफेज सेकेन्डको कुरा। नाउ टेलोफेज सेकेन्डको कुरा गरौँ। सो टेलोफेज सेकेन्डमा के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो मुभ गर्दै गरेको क्रोमाटिडहरू, त्यसलाई हामी डटर क्रोमोजोम पनि भन्न सक्छौँ, तिनीहरू पोलमा पुगिसकेका हुन्छ। अनि पोलमा पुगेर तिनीहरूको वरिपरि नयाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन देखा पर्छ। त्यही नयाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन बनाएँ मैले, न्यू न्युक्लियर मेम्ब्रेन, अनि न्युक्लियोलस पनि देखा पर्छ र यहाँ क्रोमोजोमहरू पुगिसकेका हुन्छ। जस्तो कि योभन्दा अगाडि मैले बनाएको थिएँ दुईटा क्रोमोजोम्सहरू, एउटा यस्तो खालको यहाँनिर पुग्छ अनि अर्को खालको चाहिँ यस्तो खालको, तर अलिकति एक्सचेन्ज भएको हुन्छ यहाँनिर फादरको सेगमेन्ट टाँसेको यसरी। सो यसरी दुईटा प्रत्येक सेलबाट, जस्तो कि टेलोफेज फर्स्टमा दुईटा, टेलोफेज फर्स्ट पछाडि यदि साइटोकाइनेसिस भएको भए दुईटा सेल हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ प्रत्येक सेलबाट यस्तो भयो अनि त्यस्तै अर्को सेलबाट पनि यस्तै भइराखेको हुन्छ जुन मैले बनाएको छैन। सो यसरी दुईटा डटर न्युक्लियसहरू बनेको देखिन्छ यहाँनिर। यसलाई चाहिँ हामी फेरि डटर न्युक्लियसहरू भयो, क्रोमोजोमहरू, यहाँनिर स्पिन्डल फाइबर्सहरू डिसएपियर्स हुन्छ। सो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि मैले अलिक सर्टकटमा लेखेँ, 2 डटर nucleus are formed at its pole. Once the chromatid reaches to the pole, two daughter nucleus are formed at each pole once the chromatid reaches to the pole. भनेको यो क्रोमाटिडहरू पोलमा पुगिसकेपछि वरिपरि नयाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन बन्छ अनि नयाँ न्युक्लियोलस बन्छ। यसरी नयाँ दुईटा डटर न्युक्लियसहरू बन्छ। टु डटर न्युक्लियस आर फर्मड एट इच पोल वन्स द क्रोमाटिड रिच द पोल। त्यो सँगसँगै के भन्छ भन्दाखेरि त्यो डटर न्युक्लियस बन्नु भनेको के हो भन्दाखेरि न्यू न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस आर फर्मड। That's why the daughter nucleus is formed. Okay, this is how. So टेलोफेज सेकेन्डमा यसरी दुईटा न्युक्लियसहरू फेरि बन्यो। अब यसमा साइटोकाइनेसिस भयो भने के हुन्छ होला? अब चाहिँ साइटोकाइनेसिस हुन्छ नै।
जस्तो कि योभन्दा अगाडि मैले बताएको थिएँ कि टेलोफेज फर्स्ट पछाडि साइटोकाइनेसिस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। मैले यहाँहरूलाई फेरि सम्झाएँ कि टेलोफेज फर्स्टको कुरा, टेलोफेज फर्स्टमा दुईवटा डटर न्युक्लियस बनेको थियो अनि दुईवटा डटर न्युक्लियस पछाडि मैले सेल वाल भनेर दुईवटा डटर सेल्सहरू बनेको थिएँ टेलोफेज फर्स्ट पछाडि। त्यस पछाडि टेलोफेज फर्स्टको यो सेलबाट अहिले के भयो भन्दाखेरि यो स्थिति आइसकेको छ। अब यो डिभाइड भएर चाहिँ अब यहाँ दुईवटा सेल बन्छ, त्यही कुरा यहाँनिर हुन्छ। त्यस्तै यसबाट पनि त्यस्तै अरू दुईवटा सेलहरू बनिराखेको हुन्छ। सो साइटोकाइनेसिस भएको देखाउँछु म यहाँ। यो कुरा ठ्याक्कै पहिलाको जस्तै छ, माइटोसिसको जस्तै छ। यहाँनिर सेल प्लेटबाट साइटोकाइनेसिस हुन्छ, यो प्लान्ट सेलको फिगर भएको हुनाले। यदि एनिमल सेलबाट हो भने फरिङ अथवा कन्स्ट्रक्सन मेथडबाट हुन्छ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ अब 2 डटर सेल्स आर फर्म, 2 डटर सेल्स आर फर्म। यो न्युक्लियसहरू भयो। यो प्रत्येक डटर सेलको दुईवटा न्युक्लियसमा हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। जस्तै कि यो दुईवटा सेल चाहिँ यो सेल डिभाइड भएर बनेको। यो लङ प्रोसेस मैले अहिलेसम्म जुन प्रोसेस सेकेन्डदेखि अहिलेसम्म कुरा गरेँ, यो एउटा सेललाई लिएर कुरा गरेँ। यो एउटा सेल डिभाइड भएर अहिले दुईवटा डटर सेल्सहरू भयो। त्यस्तै गरी यो सेल पनि डिभाइड भएर अरू दुईवटा डटर सेल्सहरू भन्छ। यसै गरी यहाँ अरू दुईवटा डटर सेल्स भनेको मानिलिनु यहाँनिर यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी मानिलिनु अलटुगेदर 4वटा डटर सेल्स भन्ने भयो। दिस टु आर द डटर सेल्स। यस्तो खालको हुने भयो। सो इन दिस वे 4 डटर सेल्स आर फर्म एन्ड इच ह्याभिङ हाफ नम्बर अफ द क्रोमोजोम्स। अब यो सेलको क्रोमोजोम हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि म यहाँहरूलाई देखाउँछु। जस्तै कि यो सेलको न्युक्लियसभित्र हेऱ्यो भने, अथवा म यहाँ न्युक्लियसै बनाएर देखाउँछु। सपोज यो सेलको न्युक्लियसमा हेऱ्यो भने यस्तो खालको क्रोमोजोम हुने भयो सपोज। अनि यो सेलको न्युक्लियसमा यही कुरा हो। यो सेलकोमा यसमा हेऱ्यो भने, यो सेलको न्युक्लियस हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ अलिकति मदरको क्रोमोजोम तर अलिकति फादरको सेगमेन्ट आएको हुन्छ। त्यस्तै यो सेलमा हेऱ्यो भने न्युक्लियस मात्रै हो यो, मानिलिउँ फादरको क्रोमोजोमहरू भएको न्युक्लियस हुन्छ यो सेलमा। अनि यो सेलमा हेऱ्यो भने फादरको क्रोमोजोमहरू भएको तर अलिकति मदरको सेगमेन्टहरू आएर टाँसिएको हुन्छ। सो इन दिस वे 4 टाइप्स अफ cells are formed at the end of meiosis second. यो हामी देख्छौँ चारैवटा सेलहरूमा फरक फरक खालको क्रोमोजोम हुन्छ। दिस इज बिकज अफ क्रसिङ ओभर। यसमा हेरौँ ठ्याक्कै मदरको जस्तो क्रोमोजोम, जस्तो कि यो व्हाइट भएकोलाई हामीले मदरको जस्तो भनेको थियौँ। यो एक खालको सेलहरू भयो जहाँ मदरको खालको क्रोमोजोम हुन्छ। यो खालको सेलमा हेऱ्यो भने सबै फादरको जस्तो क्रोमोजोम छ। अनि यो सेलमा हेऱ्यो भने मदरको क्रोमोजोम तर अलिकति फादरको सेगमेन्ट टाँसिएको। अनि यो सेलमा हेऱ्यो भने फादरको क्रोमोजोम अलिकति मदरको सेगमेन्ट टाँसिएको जस्तो देखिन्छ। इन दिस वे 4 daughter cells are formed and each cell contains half number of the chromosomes, and all these 4 daughter cells are different to each others. So this produces variation because यही चारवटा daughter cell नै either becomes sperms। यदि यो सारा प्रोसेस मैले जति बताएँ यो सबै मेलमा भयो भने यो चारवटा सेलहरू नै स्पर्म हुन्छ। यो एउटा स्पर्म हुन्छ, यो अर्को खालको स्पर्म हुन्छ जसमा अर्कै खालको क्रोमोजोम हुन्छ, यो अर्को स्पर्ममा डेभलप हुन्छ which contains another type of chromosome, यो अर्कै खालको अर्को स्पर्ममा जान्छ अथवा अर्को स्पर्म बन्छ। सो 4 different types of sperms are formed because of crossing over। यदि क्रसिङ ओभर नभएको भए यो र यो खालको स्पर्म्सहरू बनेको थिएन, यो र यो खालको मात्रै हुन्थ्यो। बिकज अफ क्रसिङ ओभर यो एक्सचेन्ज भयो, क्रोमाटिड सेगमेन्ट्स आर फर्म। सो यही कुरा फेरि फिमेलमा पनि हुन्छ। सो फिमेलमा पनि सो फरक फरक खालको एगहरू बन्न सक्छ। कुनै एकचोटि बनेको एक खालको होला, अर्कोचोटि बनेको एक अर्को खालको होला, बिकज अफ meiosis। सो इन दिस वे सो द डटर सेल्स विच आर फर्म एट द एन्ड अफ meiosis later on develops into sperms or eggs। यही सेल हामी ग्यामेट्स भन्छौँ। यही हो ग्यामेट्स। यसरी gametes are produced by the meiosis process। 4 sperms or 4 different types of sperms and 4 different types of eggs are produced। So this is how meiosis occurs, and this meiosis is very essential to produce gametes। So now significances of meiosis cell division। यो meiosis cell division हुँदाखेरि के फाइदा हुन्छ अथवा के को लागि meiosis cell division हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न अति जरुरी हुन्छ। नम्बर 1 यसको सिग्निफिकेन्सको रूपमा हामी लेख्न सक्छौँ। So this meiosis cell division produces gametes, that's why it helps in sexual reproduction। So यसरी लेखौँ, helps in sexual reproduction by producing
gametes. So gametesहरु कुन प्रोसेसबाट बन्छ भन्दाखेरि meiosis प्रोसेसबाटै बन्छ। त्यही कारण ग्यामेट बन्नु भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुनु। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुनु भनेको अथवा ग्यामेट हुनु भनेको अथवा मियोसिस हुनु भनेको अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको एउटा फेज कम्प्लिट हुनु हो। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुनको लागि होल लाइफ साइकलमा एक ठाउँमा फर्टिलाइजेसन हुन जरुरी छ, अर्को ठाउँमा मियोसिस हुन जरुरी छ। यदि मियोसिस भएन भने डिप्लोइड फेज ह्याप्लोइड फेजमा जाँदैन अथवा स्पोरोफाइट ग्यामेटोफाइटमा जाँदैन। त्यसकारण अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन यहाँलाई अलिअलि थाहा छ भने इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज अ कन्टिन्युअस अल्टरनेसन अफ ग्यामेटोफाइट एन्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटबाट ग्यामेटोफाइटमा जान्छ लाइफ साइकल, अनि फेरि ग्यामेटोफाइटबाट स्पोरोफाइटमा जान्छ। यो स्पोरोफाइटबाट ग्यामेटोफाइटमा ल्याउने प्रोसेस भनेकै मियोसिस हो। त्यसकारण meiosis helps in alternation of generation. त्यसको कुन फेजलाई सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि कन्भर्टिङ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज कन्भर्टेड इन्टु ग्यामेटोफाइट बिकज अफ meiosis। यो पछाडि हामी लाइफ साइकलमा फेरि कुरा गरौँला। So the most important significance of meiosis is it produces variation. Produces variation in the next generation. Meiosis variation produce गर्नको लागि नभए नहुने एउटा प्रोसेस जस्तो भइसकेको छ, किनभने all individuals are different because of meiosis। हुन त अरू रिजन पनि हुन सक्छ। वान इम्पोर्टेन्ट रिजन अफ कन्टिन्युअस भेरिएसन भन्छौँ हामी। इन इच जेनेरेसन देयर इज स्लाइट डिफरेन्स इन द क्यारेक्टर्स। जस्तै कि बुवा जस्तो हजुरबा हुनुहुन्न अथवा हजुरबाभन्दा बुवा अलिक फरक हुनुभयो, अनि बुवाहरूभन्दा हामी अलिकति फरक छौँ बिकज अफ क्रसिङ ओभर। बिकज अफ क्रसिङ ओभर मिन्स बिकज अफ मियोसिस। सो इट प्रोड्युसेस भेरिएसन इन द नेक्स्ट जेनेरेसन। दिस भेरिएसन प्रोड्युस बाई मियोसिस इज कल्ड कन्टिन्युअस भेरिएसन विच अकर्स इन every generation. Next, meiosis भएकै कारणले के भन्छ, we all have the same number of the chromosome in our vegetative cells अथवा body cells। किनभने मियोसिस पछाडि ग्यामेट बन्छ, ग्यामेटमा क्रोमोजोम नम्बर आदि हुनै पर्छ। जस्तै कि हाम्रो स्पर्म र एगमा हेर्यो भने 23 वटा हुन्छ, त्यही 23 वटा हुनै पर्छ, घट्नै पर्छ। अनि नै स्पर्म र एग भेटुँदाखेरि अनिखेरि फेरि 46 हुन्छ। त्यसकारण त्यो घटाउनु जरुरी हुन्छ। त घटाउने प्रोसेस भनेको के हो, मियोसिस। बिकज माइटोसिस क्यानट रिड्युस द नम्बर अफ क्रोमोजोम, ओन्ली मियोसिस reduces the number in the daughter cells, and this is necessary. Why? Once the daughter cells or once the gametes with haploid number of the chromosomes meet and they produce again diploid chromosomes in that diploid cells. So मैले बताउन खोजेको के भन्दाखेरि यसले क्रोमोजोम नम्बर घटाएर फेरि क्रोमोजोम नम्बर बराबर राख्नको लागि सहयोग गर्छ। किनभने नघटिकन स्पर्म र एगमा क्रोमोजोम नम्बर नघटिकन फेरि जाइगोटको सेलमा अथवा जाइगोटबाट बनेका अरू सेलहरूमा क्रोमोजोम नम्बर मेन्टेन हुँदैन। सो हेल्प्स टु, मैले यसरी लेखेँ, हेल्प्स टु मेन्टेन द कन्स्टेन्ट नम्बर इन डिप्लोइड सेल्स बाई रिड्युसिङ द क्रोमोजोम नम्बर half in the gametes। यस्तो भयो। जस्तै कि हामी हेर्छौँ, यो सपोज स्पर्म भयो, यो सपोज एग भयो, यसमा पनि हाम्रो केसमा 23 हुन्छ। यो 23 हुनै पर्छ। अनि दुईटा भेट भएपछि जुन यस पछाडि जुन जाइगोट भन्छ, लेट सपोज जाइगोट इज फर्म एन्ड दिस जाइगोट कन्टेन्स वाट 46 क्रोमोजोम। स्पर्म एन्ड एग कन्टेन्स 23 and after fertilization zygote is formed and this zygote contains 46 chromosomes. So that's why the number must be reduced in the sperm and egg in the gametes so that the number again becomes 46 after fertilization. So यो आदि बनाउने काम केले गर्छ the sperm र एगमा because of meiosis। हामीले यसको कुरा गरिसक्यौँ। So meiosis helps in evolution, helps in evolution. Why? Because it brings about the variation. By bringing variation. So अर्को पोइन्टको रूपमा हामी लेख्न सक्छौँ कि so this meiosis process is
Exactly similar in all living being where sexual reproduction occurs. The sexual reproduction गर्ने कुनै पनि लिभिङ मा हेर्यो भने मेयोसिसको प्रोसेस एक्ज्याक्टली मैले जे बताएँ अहिले स्लाइट भेरिएसन होला कहीं अदरवाइज द नर्मल प्रोसेस अफ मेयोसिस इज सेम. इट shows द interrelationship of all living beings. यसले इभोल्युसनको कुरालाई पनि जस्टिफाई गर्यो कि we all have the common ancestor. Why? Because the process of meiosis is similar. So meiosis process shows the interrelationship among living beings. So यसमध्ये सबैभन्दा important चाहिँ के हो? It helps in sexual reproduction and helps to maintain the chromosome number constant. And another very important is what it brings about the variation, continuous variation. अरु धेरै significance हुन सक्छ तर मैले जुन highlight गरेँ यहाँ. So it helps in the sexual reproduction by producing gametes, or it helps in producing continuous variation. That's why it helps in evolution, and it also maintains the constant number of chromosomes. Helps to maintain the constant number of chromosomes. A constant number in the diploid cells by reducing the chromosome number half in the gametes. Yeah, constant number of chromosomes. Chromosomes helps to maintain the constant number of chromosomes in diploid cells by reducing chromosome number half in the gametes. So all these are the significances of the meiosis, and that's all about the meiosis.